स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट साडे नाल जुड़ चुके नेगे, सब तो पहला उन्होंने गुड मॉर्निंग, कोई गुड मॉर्निंग विशेस आ रही ने सब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स संडे टुडे, सो अज संडे ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्पैशल बनाइए। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ स्पोकन इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ आई लाइक इट ਕਰਾਂਗੇ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वर्ड्स ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੰਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮॉर्निंग ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ 11 ਜਾਂ 11:30 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੀਨਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਲੰਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੰਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰੰਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰੰਚ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਬਣਿਆਗਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ प्लस लंच तो। ओके, ब्रेकफास्ट प्लस लंच तो बनया ब्रंच जी। सो आप ब्रंच का टाइम है, होपफुली सब ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। लंच का टाइम है, तो जो नहीं भी ब्रेकफास्ट किया तो हम ब्रंच करके फ्री हो गए होंगे जी। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी सारे ही जो मेरे जुड़ चुके हैं उन्होंने लाइव क्लास के स्वागत है। तो आप क्लास स्टार्ट की हैगी एक वर्ड तो ब्रंच तो। एक मैं थानू एक होर चीज़ दसूँगा। चलो ये एक वोकैबुलरी का सिंपल जिहा वर्ड सीगा। उस तो इलावा दूसरा जिहड़ा वर्ड है, हाँ जी, आवाज़ बारे मैनूं जरूर दस दिओ। आवाज़ ते वीडियो बारे ये प्रॉपर तुहाडे कोले मेरी पहुँच रही हैगी जी। ये जरूर दस दिओ कि आवाज़ ते वीडियो प्रॉपर आ रही हैगी। ते एक होर है, वीडियो तुसीं देख रहे हो जिथे वीडियो के टॉप के राइट उपर, मीनस टॉप राइट देखो असीं 3 डॉट्स लगे हुए नेगे इस तरह। तो वो डॉट्स के उपर क्लिक करो, वो वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। वीडियो क्वालिटी तुम मैक्सीमम करो 480 तक करो। ठीक है जी, मैंने तो आंसर मिल चुका है वीडियो तो ऑडियो के लिए। गुड जी। उस तो बाद एक ये हो गया अपने वोकैबुलरी का। क्लास आप जो तुहानूं दस्सिया 3 टॉपिक आप डिस्कस करने। तो अज की क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पैशल क्लास हैगी इहदे लई, हर एक दे लई। क्या? क्योंकि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सैल्फ, तुसीं अपने आप नूं इंट्रोड्यूस किवें करना गा, ये असीं चीज़ डिस्कस करांगे। ते ये इंपोर्टेंट क्यों आ? क्योंकि चाहे तुसीं अपने फ्रेंड दे नाल गल कर रहे हो, चाहे तुसीं स्कूल दे विच जां कॉलेज दे विच फर्स्ट टाइम गए हो, तुसीं अपनी इंट्रोडक्शन देनी हैगी, इंटरव्यू दे रहे हो तुसीं, तां उत्थे हर एक दे लई वो चीज़ जरूरी हुंदी है। मैं तुहानूं बहुत इफेक्टिव वे दसूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंप्रैसिव वे होणगे वो। ते ओके जी, आवाज़ तो वीडियो प्रॉपर है, थैंक यू। हाँ जी, आप गल कर रहे थे कि मैं तुहानूं बहुत ही ज़्यादा इंप्रैसिव वे दसूँगा जिहदे नाल तुसीं बहुत वधिया ढंग नाल अपनी इंटरव्यू दे सकते हो। तो मैं तुहानूं हुणे दस देवां, एक इंटरव्यू देण वाले दे उपर डिपेंड करदा हुंदा कि वो इंटरव्यू किहो जी करवाउणा चाहुंदा। मैं रिपीट कर देवां, तुसीं गलत नहीं सुनिया, तुसीं बिल्कुल सही सुनिया। मैं की कहा, जो इंटरव्यू दे रहा गा ओहो जे स्मार्ट है तो वो अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू नूं चला सकदा है, अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू चला सकदा। तुहानूं लगदा है कि जिहड़ा इंटरव्यू लै रहा है
ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਇਨਫ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਤੇ ਐਨ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਰੂਰ, ਕੁਝ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ। ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਤੇ ਐਨ ਇਕੱਠਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਮ ਤੇ ਐਨ ਇਕੱਠਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ HYMN, ਹਾਈਮ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿਮਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਿਮਨ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਐਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਈਮ ਮਤਲਬ ਭਜਨ, ਸ਼ਬਦ, ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਤੇ ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਨ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਸੇ ਦੇ, ਕਦੇ ਕੱਕੇ ਦੇ, ਕਦੇ ਚੱਚੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪੀ ਤੇ ਟੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਤੇ ਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ RECEIPT, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਪਟ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਿਸੀਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਸੀਟ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਤੇ ਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਐਲਫਾਬੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਲਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਾਲਮ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਲਮ। ਇੱਥੇ ਐਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦਾ ਰੂਲ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਨੇਗੇ, 1-2 ਰੂਲ ਮੈਂ ਹੋਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਮ ਤੇ ਬੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮ ਤੇ ਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਡ 'ਚ ਐਮ ਤੇ ਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ ਬੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲਮ ਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਤੇ ਬੀ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਤੇ ਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਰਤੀ ਕਕੜੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲੋਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਸਾਈਕਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕਲੋਨ, ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਵਿਦਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਐਮ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਮ ਤੇ ਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ COMB, ਕੌਮ, ਕੌਮ। ਇਹ ਕੌਂਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਂਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੌਮ, ਕੌਮ। ਉਵੇਂ ਹੀ LAMB, ਲੇਲਾ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਲੈਮ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਰੂਲਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੌਮ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, BOMB। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੌਂਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੌਂਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬ, ਪਰ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੌਂਬ ਨਹੀਂ ਬੌਂਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੌਂਬ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੌਂਬ, ਬੌਂਬ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੀ ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ।
ओके, इस तो बाद फिर मैं एक होर लास्ट है जी अपना CT। ਜਦੋਂ ਕਦੇ CT ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 100% ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਦਵਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ P ਤੇ T ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ P ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ P ਤੇ T ਦੋਨੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜੂ। ਐਕਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਟ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਥੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ M ਤੇ V ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਥੰਮ। ਇਹਨੂੰ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਥੰਮ ਮੀਨਸ ਅੰਗੂਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ C ਤੇ T ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ C ਤੇ T ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, C ਤੇ T ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ C ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਤੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਿਕਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡਿਕਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ C ਤੇ D ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਨਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ICT ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ICT ਕਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ICT ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ C ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਰਿਜੈਕਟ ਕੌਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੋ 15 ਮਿੰਟ ਕਰੀਬ ਆਲਮੋਸਟ 15 ਮਿੰਟਸ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਆਵਰ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾਗਾ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁੱਡ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਤਾਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਰੱਖੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਵਰੇਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ
into it। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ I am really into it, I am really into it ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬੋਲਣਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ I am, ਇਹ ਬਣਿਆਗਾ I am ਤੋਂ। I am ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ I am, I am, I am, okay, I am। दूसरा ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਰੀਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਅਲੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰੀਅਲੀ, ਪਰ ਰੀਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੀਅਲੀ, ਰੀਅਲੀ ਆੜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਅਲੀ I am really into it। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲੋਗੇ। I am ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, I am really into it। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। I am really into it। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ? I am keen on it, I am keen on it ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਏ ਨੇਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਜੈਸਮੀਨ, ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ, ਆਈ ਅਡੋਰ ਇਟ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੁਨੇਹਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਅਡੋਰ ਇਟ। ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਈ ਐਮ ਫੌਂਡ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਨੂੰ, ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫੌਂਡ ਆਫ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇਗੇ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ। ਆਈ ਅਡੋਰ ਇਟ। ਅਡੋਰ, ਦੇਖੋ ਅਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਅਡੋਰੇਬਲ। ਅਡੋਰੇਬਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਡੋਰੇਬਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਡੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਡੋਰ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਡੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਇਟ, ਫੌਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ, ਹਨਾ, ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ। ਆਈ ਲਵ ਇਟ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਇਨਟੂ ਇਟਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਫ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਆਈ। ਓਕੇ, ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਲਈ ਐਫ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਵਰਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਈ ਐਮ ਕੀਨ ਔਨ ਇਟ। ਆਈ ਐਮ ਕੀਨ ਔਨ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਵੈਸੇ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਆਈ ਐਮ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਈ ਐਮ ਬੋਲਣਾ। ਆਈ ਐਮ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਆਈ ਐਮ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਮ ਫੌਂਡ ਆਫ ਇਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਮ ਫੌਂਡ ਆਫ ਇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਂਡ ਆਫ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਵ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਵ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੋਲੋਗੇ ਆਈ ਐਮ ਫੌਂਡ ਆਫ ਇਟ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ, ਇਹ ਵੀ ਔਡ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆਈ ਐਮ ਫੌਂਡ ਆਫ ਇਟ, ਆਈ ਐਮ ਫੌਂਡ ਆਫ ਇਟ, ਫੌਂਡ ਆਫ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫੌਂਡ ਆਫ, ਫੌਂਡ ਆਫ ਇਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੌਂਡ ਆਫ, ਆਈ ਐਮ ਫੌਂਡ ਆਫ ਇਟ, ਆਈ ਐਮ ਫੌਂਡ ਆਫ ਇਟ। ਓਕੇ, ਗॉट इट।
हाँ जी, ये जिहड़ा है इहनूं तुसीं इनफॉर्मल दे विच नहीं फॉर्मल दे विच यूज़ कर सकते हो। फॉर्मल का मतलब इनफॉर्मल च भी ये आ सकता। हाँ जी, नैक्सट सेंटेंस जिहड़ा है जिवें आई अडोर इट मैं जरूर लिखूंगा जिथे आई अडोर इट। एक आई लव इट बिल्कुल सही है जी। इहनूं तुसीं फ्रेंड्स के नाल जो हुंदे हैगे उदों कह सकते होगे, इनफॉर्मल दे विच कह सकते होगे। नैक्सट सेंटेंस है एक होर है इट अपील्स टू मी, मेरा पर्सनली फेवरेट है इट अपील्स टू मी। जो कोई चीज़ तुहानूं अपील करे, अपील करने का मतलब की है दलील देना नहीं हुंदा। अपील करने का मतलब सोहनी लगनी, तुहानूं प्यारी लगनी, अडोरेबल लगनी तुहानूं, ठीक है जी। उदों असीं लिखते हुंदे आ कि इट अपील्स टू मी। ये फॉर्मल दे विच है। एक होर सेंटेंस आया मैं नाल दी नाल हुणे लिखना चाहूँगा आई फैंसी of it, आई फैंसी of it। ਇਹਦੀ जगह ਤੇ अब बोलोगे थोड़ा ज़्यादा ਵਧੀਆ लगू। आई फैंसी of it ਇਹ ਇਨਫॉर्मल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? आई फैंसी ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ फैंसी ਦਾ ਮਤਲਬ फैंसी चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ फैंसी ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ फैंसी ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ फैंसी of it। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ कि ये चीज़ मैनूं वधिया लगदी तां करके मैं लैना चाहुंदा गा। सो इत्थे बिल्कुल आंसर तुहाडा सी हैगा। एक होर सेंटेंस है आई एम पार्शल टू इट। पार्शल का मतलब की हुंदा हैगा, ठीक है तुसीं मैनूं कह जे मैं देखो ना समझाउंदा जदों मैं तुहानूं चैनल नूं ग्रो करन दे लई कहना हुंदा गा, चैनल नूं सबसक्राइब करन दे लई शेयर करन लई कहना गा, तां इहदा मतलब कि आई एम पार्शल टू इट कि मैं चाहे हो सकता थोड़ा जिहा इहदे विच मैं सैल्फ सेंटर्ड होवां बट इहदे च फायदा सब दा हैगा ते मैनूं पसंद है। की पसंद है? तुहानूं पढ़ाउणा ते मैनूं पसंद ये भी है कि ये चैनल जिहड़ा है अपना ग्रो करे, इहदे सबसक्राइबर बहुत ज़्यादा होण। ते तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं कल तुहानूं पर्सनली मैसेज कीता सीगा सब नूं, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्पैशल थैंक्स ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ चैनल ਨੂੰ ग्रो ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ चैनल ਇੱਥੇ खड़ा है, ਇੱਥੇ स्टैंड कर रहा है। ठीक है जी। देखो एक सेंटेंस हो रहा है आई एम मैड अबाउट इट। आई एम मैड अबाउट इट। देखो आई एम मैड अबाउट इत्थे पहले ही तुहानूं दस दवां कि जो ये है इनफॉर्मल दे विच हुंदा हैगा जदों तुसीं किसी चीज़ दे लई पागल होगे कि आह चीज़ तां यार मैं लैनी लैनी हैगी। जदों आपां कहने भी यार कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए मैनूं तां इह चीज़ चाहीदी है, उह तुसीं कहना आई एम मैड ऑफ इट। हुण तुसीं की करना हैगा, हुण एक सेंटेंस जां दो सेंटेंस होर नेगे उस तो बाद उस वे तो बाद मैं चाहुंदा गा कि तुसीं एक दो चीज़ां होर लिखो। उस तो बाद है जिवें एक लिखिआ आई एम क्रेजी अबाउट इट। बिल्कुल सही है जी। आई एम मैड ऑफ इट जां आई एम क्रेजी अबाउट इट। ये भी इनफॉर्मल है। मैं तो ये पिछे पागल हाँ, मैं तो मैनूं तां चीज़ चाहीदी चाहीदी है। हुण मैं चाहुंदा गा कि जो सुन रहे होगे तुसीं जल्दी तो जल्दी कोई ना कोई सेंटेंस एग्जाम्पल दो ताकि आपां क्लास नूं अगे कर सकीए क्योंकि हुण तक आपां आई लाइक इट नाल रिलेटेड जिहड़े वर्ड्स नेगे ओह कीते नेगे ते तुसीं हुण मैं चाहुंदा गा कि कोई ना कोई एग्जाम्पल दो ते इह एग्जाम्पल अजिहे ढंग नाल दो जिहदे विच इह जो वर्ड्स नेगे ओह आउण इह वे आवे। पर चलो देखो ये अपने आप एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसे करके ये सेंटेंस नूं लिखण दे लई ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल देने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ कोई ना कोई होर सेंटेंस लगाना पएगा। ठीक है। एक होर है आई एम पैशनेट अबाउट इट। देखो मैड ऑफ इट, क्रेजी अबाउट इट ते पैशनेट अबाउट इट ये भी तुसीं लिख सकते होगे। सो देखो आई लाइक इट तुसीं जब मैं कोई भी पर्सन दिन दे विच पता नहीं किन्ने बार आई लाइक इट वर्ड यूज करता है। जे नॉट कहना हो आई डोंट लाइक इट तो भी कम सौखा गा आई एम नॉट रियली इनटू इट, आई एम नॉट कीन ऑन इट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट फिर भी कम सौखा। जे नॉट है आई डोंट लाइक इट डोंट है तो तुसीं इत्थे एम तो बाद नॉट ला दो। सो तो कम सौखा ही है। सो तुसीं हुण एग्जाम्पल तुसीं दो मैनूं इस तो बाद ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਪੋਕਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज करो, पर यूज कितने करना है, जिवें जो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम रियली इनटू इट, ए फॉर्मल सिचुएशन यूज किया जा सकता, आई एम कीन ऑन इट, ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ आई एम फॉन्ड ऑफ इट। ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ऑफ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ऑफ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਊ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੋਕਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਪੋਕਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਕਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਜਮਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਐਕਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। एक एग्जांपल आई है, पहला मैं पढ़ के सुना दा, इस तो पहला मैं तुहानू फीलिंग दवावां अंग्रेजां वाली। द डॉक्टर सेज दैट शी इज नॉट मैड। नहीं आरती तुसीं ये गलत समझ गई। देखो मैड पागल है, पर मैड ऑफ इट दा मतलब की हुंदा हैगा ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡ ਆਫ ਇਟ ਲਿਖੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ पागल तो आगा, इत्थे मैड का मतलब पागल तो नहीं, लाइक करन तो आगा। तो थोड़ा एग्जांपल कोई होर दो जी। एक एग्जांपल हो रहा है, म्यूजिक गिव्स मी पीस ऑफ माइंड दैट इज वाई आई एम रियली इनटू। बहुत सोहनी एग्जांपल है जी, बहुत सोहनी। म्यूजिक मैनू मेरे मन की शांति दिंदा, इसे करके मैं हमेशा मैनू ये पसंद आगा। सो बहुत वधिया गल दी है। हाँ जी चलो जी, हुण अपना टाइम है, इट्स टाइम टू स्पीक लाइक इंग्लिश पीपल। It's time to feel like English people। हाँ जी, एक एग्जाम्पल हो रही है, when I was in childhood bought so many puzzles because these appeals to me। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ एग्जाम्पल सही हैगी, बट ਇਹਦੇ 'ਚ थोड़ी जी गड़बड़ होगी। तुसी पास की गल की, इसे करके अपील्स नहीं आएगा, इत्थे अपील्ड आऊगा, because these appealed to me। अपील्ड आएगा, उत्ते अपील्स नहीं आऊगा, फिर अपील, क्योंकि सारा जो सेंटेंस है पास्ट विच हैगा, इसे करके तुहानू अपील्स की जगह के उपर अपील प्रेजेंट हैगा, अपील की जगह के उपर अपील्ड लाना पवेगा। चलो ठीक कर लो, बाकी तुहाडी एग्जांपल ठीक है। हुण आपां गल कर रहे सी प्रोनंसीएशन की, एक एक्सट्रा चीज़ अंग्रेजां वाली फीलिंग लैनी है। तुसीं की करना, जदों तुहाडे किसी वर्ड जिवें सी है, सी की आवाज़ जिथे कक्का आउंदी हैगी, जिवें कल मैं तुहानू रूल दस्सिया सीगा कि जो आई वाई सी होवे, सी तो बाद उदों इहदी आवाज़ सॉरी आई वाई जां ई तो इलावा कोई होर साउंड होवे तां सी की आवाज़ उत्ते कक्के दी निकल जाती है जी। हुण कक्के की आवाज़ है तां तुसीं हुण की करना गा, जिवें हुण कार है, जदों भी कक्के की आवाज़ आवे सी की, तां उत्थे इहनूं कक्के की जगह के उपर तुसीं खक्खा बोलिया करो। जिवें इह कार नहीं है, देखो पहली गल तां जिहड़ा रारा है बोलिया नहीं जांदा, इहनूं कार की जगह के उपर का बोलो। कार दा भी तुसीं किवें तो खा, I have a car, I have a car, okay, I have a car। एग्जाम्पल मैं लिख रहा, उस तो बाद है देखो की बनया हो I a car। हुण इहनूं थोड़ा जिहा होर वधिया कर दईए, हुण I have की जगह ते बना दईए आपां I have a car, I have a car। ये अंग्रेज पता की बोलणगे, इहनूं बोलणगे I have a car, क्योंकि उत्थे आई ते इहनूं इकट्ठा कर दिता गया है, आईवा बन गया ते कार दा की बन गया खा, आईवा खा। उस तो बाद दूसरा, जदों भी कदे ट की आवाज़ आवे, ट की, तां इहनूं ठ बोलना सी, ठ पंजाबी वाला, जां इहनूं हिंदी दे विच ऐं लिख लो सी ठ। जिवें 10 है, 10 उसे 10 नहीं कहना, इहनूं कहना 10। आई हैव अ 10 रुपी नोट, आई हैव जां आई हैव अ 10 रुपी नोट in my car, I have a 10 rupee note in my car। ओके, कक्के दा खक्खा बना दो बोलन लग्या, ट दा ठ बना दो बोलन लग्या, ते उवें ही प जिहड़ा है प दा तुसीं की बना देना गा, जिथे पप्पे की आवाज़ आउंदी हैगी उत्थे तुसीं उहनूं बना देना फ। फैन, जिवें पैन बोलदे आपां, पैन की जगह ते बोलो फैन। I have a 10 rupee note to buy a pen। देखो I have, देखो कि सारा सेंटेंस ध्यान सुनियो। I have, पहला मैं एक सेंटेंस लिखी देवां ताकि तुहानू बोलण दे विच प्रॉब्लम ना आवे, ते दस्सियो भी तुहाडा एक्सपीरियंस किवें रहा, फीलिंग आई जां नहीं आईगी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਵੇਂ ਹੈ? I have a 10 rupee note in car to buy a pen। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਆਈਵ, ਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਠ, ਇਹਦਾ ਬਣਾਤਾ ਖ, ਇੱਥੇ ਪ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਫ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ, ਜਮਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਓ। ਕਿਹੜੀ? I have a 10 rupee note. I have a 10 rupee note in car to buy a pen. I have a 10 rupee note in car to buy a pen. I have a 10 rupee note in car to buy a pen। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਨ ਸਿੱਧੂ, ਜੈਸਮੀਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। I want to get more and more knowledge, so I'm crazy about it। ਇੱਥੇ ਸੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ because ਲਿਖੋ ਜੀ। I want to get more and more knowledge because I'm crazy about it। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਕਿਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਬਾਊਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਈ दैट सूट बिकॉज आई एम मैड ऑफ येलो कलर सूट। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਦੇਖੋ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪ 4 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਗੁੱਡ। ਪਰ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਫਿਰ 200 ਫਿਰ 300 ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਐਫਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀ, ਐਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਦੇਣਾਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਡੇ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ, ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ, ਫਿਫਥ ਸਮੈਸਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ, BA ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ 50 ਪਲੱਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ 4th ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਸਪੀਕ ਲਾਈਕ ਅ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਸਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਟ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ।
हाँ जी, मैं गल समा देखो ये लालच बुरी बला है ना जी, लालच बुरी वाकई बला गी। सो जिन्ना ਆਪਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੀ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਟੂ ਇਟ, the time when I got to know that you are not into it, then the same time I will call it a day। ठीक है जी, मतलब कि ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਂਟੋਨਿਮ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਸਿਨੋਨਿਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਇਨਜੈਨੂਅਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਡਿਸਇਨਜੈਨੂਅਸ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਿਸਇਨਜੈਨੂਅਸ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਇਨਜੈਨਸ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਡਿਸਇਨਜੈਨਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਬੋਲੋ ਡਿਸਇਨਜੈਨੂਅਸ, ਪਰ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲੋ ਡਿਸਇਨਜੈਨਸ। ਤਾਂ ਡਿਸਇਨਜੈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਪਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੇਖੋ, ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਸ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਏ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਅਨਫੇਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਕੇ। ਤੇ ਐਂਟੋਨਿਮ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਇਹਦਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਪਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਟਰੁਥਫੁਲ ਜੀ, ਟਰੁਥਫੁਲ। ਡਿਸਇਨਜੈਨਸ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਸਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਡਿਸਇਨਜੈਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਆਈ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਗਰੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਡਿਸਇਨਜੈਨਸ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਓਡੀਅਸ। ਓਡੀਅਸ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਓਡੀਅਸ? ਓਡੀਅਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਇਨਜੈਨਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਏਡੀਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਓਡੀਅਸ, ਓਡੀਅਸ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਘਿਨੌਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਘਿਨੌਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਿਨੌਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਓਡੀਅਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ? ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਿਸਗਸਟਿੰਗ। ਡਿਸਗਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਨਵਾਂ ਹੈ ਘਿਨੌਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਿਨੌਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਰਿਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੇ ਐਂਟੋਨਿਮ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਟੋਨਿਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਘਿਨੌਣੇ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਧੀਆ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ। ਓਕੇ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਲਾਈਟਫੁਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਜੀ।
ने कंटैंपलेटिव कहा जी। सो शी रिगार्डिड मी विद द कंटैंपलेटिंग आई, बिल्कुल सही है जी। कंटैंपलेटिंग आई ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਐਨੋਇਡ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਨੋਇਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਐਨੋਇਡ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਨੋਇਡ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫਿਸਕੇਟ। ਕੌਨਫਿਸਕੇਟ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਵਰਬ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਨਫਿਸਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀਜ਼। ਸੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ। ਇੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਐਂਟੋਨਮ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ? ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਦੇ ਕਨਫਿਸਕੇਟਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੀਗਲ ਮਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? इतना जिवें अप्रोप्रीएट है, एक ये भी मतलब है। तुसीं इहदा जो बुक देखोगे, देखो वैसे तो कन्फिसकेट का मतलब जब्त करना हुंदा हैगा, पर तुसीं वेखोगे डिक्शनरी के उपर तुहानूं कॉन्फिसकेट का मतलब अप्रोप्रीएट ढुकमा भी लगूगा, मतलब ढुकमा करना। पर यह एक वर्ब की फॉर्म होनी चाहिए हैगी। जे इनू अप्रोप्रीएट नाउन के तौर पर यूज करोगे तो ढुकमा हो गया, पर जिन्होंने वर्ब की फॉर्म के उपर यूज करोगे तो मतलब जब्त करना ही होएगा। ओके, ध्यान दिए इहदे उपर। सो जो फोर्थ वर्ड है जी, फोर्थ वर्ड है योर, YORE। यह एक नाउन है ਤੇ योर ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? टाइम गॉन बाय, कि जो समा लंघ चुकिया हैगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ योर वर्ड यूज करते हैं। तो योर ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ। ਓਕੇ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? योर ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਹਿਸਟਰੀ, एंटीक्विटी। ਤੇ ਐਂਟੋਨਮ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਓਪੋजिट ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ मतलब ਫਿਊਚਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਓਕੇ, ਪਾਸ ਦਾ ਓਪੋजिट ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 4 ਵਰਡਸ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ, ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਿਡ ਨॉट ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ in the days of yore of 4 months we did not take live classes। ਜਾਂ कह लो कि in the days of yore we never took ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਵ ਕਲਾसेस। ਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਦੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾसेस ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਿਨੋਨਿਮ ਜੈਸਟਰਡੇ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ 4 ਵਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਈਓ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ
ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ 2 ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ yourself। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ yourself ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੇਗ। ਵੇਗ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾਗਾ, ਵੇਗ। ਵੇਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੇਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧੁੰਦਲਾ, ਅਸਪਸ਼ਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਬੀਗੂਅਸ। ਐਂਬੀਗੂਅਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਬੀਗਸ ਬੋਲੋ, ਐਂਬੀਗਸ, ਡੂਬੀਅਸ। ਤੇ ਐਂਟੋਨਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਟੋਨਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਅਪੈਰੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅਪੈਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਟਨ। ਓਕੇ। 6th ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਲਿਸ਼ਨੈਸ। ਮਲਿਸ਼ਨੈਸ ਇੱਕ ਨਾउन ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਠ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਜਿੱਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੌਗਡਨੈਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਬਸਟੀਨੈਂਸੀ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆਏਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਬੁਲ ਹੈਡਨੈਸ। ਬੁਲ ਹੈਡਨੈਸ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਡੀਅਮ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਹੈ। ਬੁਲ ਹੈਡਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਬੁਲ ਹੈਡਨੈਸ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੋਨਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਐਂਟੋਨਮ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਇਰਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਰਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੂਬੀਅਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 6 ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਤੇ ਐਂਟੋਨਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਡਸ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਗੇ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਸੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ 2 ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊਈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ one who takes interview, ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਡਬਲਯੂ ਪਿੱਛੇ ਈ ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਬਲ ਈ ਲਾ ਦੋ,
जो इंटरव्यू ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਆਵਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ, ਜੌਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਜੇ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਰਵਸ ਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੇਸ ਹੈ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਵੋ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਗਾ, ਮੇ ਕਮ ਇਨ ਸਰ, ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ, ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਮ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਸਰ, ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਮੈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਕਮ ਇਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਹੈਵ ਯੂਰ ਸੀਟ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਚੇਅਰ ਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਢੂਈ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਗਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗਸ ਐਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਗਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਈਲ ਹੋਏਗੀ ਹਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾਗਾ ਚੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਜੀ, ਸੋ ਹੇਅਰ ਕਮਸ the main thing, here comes the mainstream, or here comes the main topic of the day. Okay,
जी सब तो पहला जो कॉमन क्वेश्चन है, सब तो कॉमन क्वेश्चन जिथे कि जिहदा आंसर देन लग्या ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂਅਰਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਉੱਥੇ। देखो सिंपल वे ने, देखो माय नेम इज, जिवें सवाल किया तुसी इंटरव्यू लैन वाले हो, इंटरव्यूअर हो सी, ते मैं इंटरव्यू हाँ, मैं बोलूँगा माय नेम इज गगनदीप, माय नेम इज गगनदीप सिंह। ते पूरा नाम बोलना, शॉर्ट नेम नहीं बोलना गा, निक नेम नहीं बोलना गा, माय नेम इज गगनदीप सिंह। जां तुसी इहदी जगह दे उपर आई एम गगनदीप सिंह भी बोल सकते होगे। जे तुहानूं ये मैथड सुनिया सुनाया लगता है तो इहदी जगह के उपर तुसी एक चीज़ होर बोल सकते होगे कि माय फुल नेम इज गगनदीप सिंह। ओके, तुहाडी मर्जी है। तुसी वैसे मैं तुहानूं सुजैसट करूँगा तुसी सिंपल बोलो। उन्होंने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तुसी बोलना माय नेम इज गगनदीप सिंह, माय नेम इज गगनदीप सिंह। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਂਡ आई एम फ्रॉम। देखो इतने ना एक बड़ी कॉमन जी चीज आएगी, आई एम फ्रॉम मानसा। जे तुसी पंजाब तो बाहर हो तो उसे तुहानूं लिखना पएगा पंजाब, मानसा पंजाब। आई एम फ्रॉम मानसा पंजाब। ओके, मानसा पंजाब, इन्हूं ब्रैकेट च पा देना। जां फिर एक होर चीज है, आई हेल फ्रॉम मानसा। आई हेल फ्रॉम का मतलब की हुंदा हैगा, हेल फ्रॉम का मतलब होंदा बिलोंग टू। जां तुसी कह सकते होगे आई कम फ्रॉम, जां आई एम ओरिजिनली फ्रॉम। सो ये दो तीन वे नेगे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ यूज कर सकते हो। देखो मैं तुसी मैनू कहा ओके मिस्टर सिंह, सिंह कौर तां लगाते हैं कि पता लग जाता जे सिंह है। चलो हैलो मिस्टर, हाँ जी ओके मिस्टर इंट्रोड्यूस योर सैल्फ। तो हुण कहानी में थोड़ा होर सोहना बनाने वास्ते, जां कह लो कि तुहाडी इंट्रोडक्शन थोड़ा होर सोहना बनाने वास्ते, ये तो दिलों ठीक है कॉमन चीज़ हर कोई स्टार्ट करता। पर इस तो पहले एक चीज़ मैं तुहानूं होर दसूंगा। पहला आपां इहदी गल करिए, माई नेम इज गगनदीप सिंह एंड आई एम फ्रॉम मानसा, जां आई एम गगनदीप सिंह एंड आई हेल फ्रॉम मानसा पंजाब। पर ਇਹਦੀ जगह के उपर तुसी एक दो चीज़ां होर लिख सकते होगे कि तुसी ये लिख सकते होगे इट्स प्लेजर फॉर मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इट्स प्लेजर फॉर मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो ये जो गल कहनी है कि तुसी इस प्लेजर फॉर मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तुहाडे चेहरे के उपर एक मिठी जी स्माइल होनी चाहिए हैगी। ठीक है जी, एक बड़ी ही स्वीट जी स्माइल होनी चाहिए हैगी। किवें स्माइल होनी चाहिए हैगी, प्यारी। हसना नहीं तुसी उत्थे, स्माइल प्यारी जी स्माइल, सिर्फ एनिक स्माइल, एनिक स्माइल। तुहाडा आई नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत होगी। प्यारी जी स्माइल, छोटी जी। इट्स प्लेजर फॉर मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, पॉज, रुको थे एक सेकेंड। माई नेम इज गगनदीप सिंह एंड आई हेल फ्रॉम मानसा। यही होगी तुहाडी एक इंट्रोडक्शन। समझ गए मेरी गल, ये होगी तुहाडी इंट्रोडक्शन। उस तो बाद तुहाडे तो तुहाडी जो डिटेल है, तुहाडे तो तुहाडी एजुकेशन बारे पूछा जा सकता है, तां तुहाडे एक्सपीरियंस बारे पूछा जा सकता है। हुण गल इत्थे की सीगी, गल इह सीगी तुहानूं मैं कहा सीगा कि जिवें तुसीं इंटरव्यू नूं चाहुंदे हो ओहदी इंटरव्यू चल सकदी है। पर उस तो पहला ਜਿਹੜੇ कॉमन जे क्वेश्चन हुंदे नेगे, ਉਹ ਕਿਹੜੇ कॉमन क्वेश्चन हुंदे नेगे, यही कॉमन क्वेश्चन हुंदे नेगे। ਤੁਸੀਂ कौन होगे, कित्थों होगे, अपने आप ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करो, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ इट्स प्लेजर फॉर मी टू इंट्रोड्यूस
ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਟਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, it's my pleasure to introduce myself. I'm Gagandeep Singh and I'm from Mansa. I belong to Mansa. I come from Mansa. I'm originally from Mansa. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਹਾਊ ਓਲਡ ਆਰ ਯੂ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਈ ਐਮ 30 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਜਾਂ ਆਈ ਐਮ ਆਫ 30। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਮਰ ਬਾਰੇ। ਆਈ ਐਮ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਆਈ ਐਮ ਮਤਲਬ 30 ਦਾ ਆਈ ਐਮ 30 ਇਅਰਸ ਓਲਡ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਮਰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਏਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ I am in my late 20s। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੇਟ 20s? ਲੇਟ ਤੇ अर्ਲੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ I am 30 ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ। I am in my late 20। ਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 20s ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? 20 ਤੋਂ 20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੀ 30 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤੇ अर्ਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। 30 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 28 29 30 ਦਾ, ਤੇ अर्ਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 21 22। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਏਜ ਵੀ ਹਾਊ ਓਲਡ ਆਰ ਯੂ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਟੂ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਹਾਂ very good morning everyone, first of all I would like to introduce myself as Gagandeep Singh and I'm here to give you a class or a lecture on communication skills, and the main topic of our today's class is how to introduce ourselves। ठीक है, so I would like to introduce ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ use ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ commonly use ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ common question ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ what do you do ਜਾਂ what do you do for living ਜਾਂ what's your job। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਟੀਚਰ ਇਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ, I am a science teacher in government school ਜਾਂ private school or any college ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, I work as a ਜਾਂ an, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ I work as an English teacher in a private college in my hometown। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, I am employed excuse me, ਹਾਂਜੀ I am employed in, ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਐਸ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ
आई एम एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कॉलेज एज एन इंग्लिश टीचर, ये भी हो गया। एक होर की कहना, देखो जॉब बारे पूछा है, जरूरी नहीं है कि हर कोई परसन जॉब कर रहा हो। जिमें सपोज करो तुम जॉब नहीं कर रहे गे तो तुम उत्थे जिमें हुण एक सुनेहा ने कहा है, मान लो ये तो हो गया जॉब करने बारे, मान लो एक तो हो गया भी जॉब भी मैं कर रहा हाँ, ਜਾਂ फिर तुम कह सकते होगे एक्चुअली एक्चुअली सर एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। ਇਹਦਾ मतलब समझ लो कि वह बंदा अनएम्प्लॉयड, तुम अनएम्प्लॉयड ना बोलियो अच्छा आई एम अनएम्प्लॉयड मैं बेरोजगार हाँ, नहीं ये थोड़ा नैगेटिव आएगा, तुम पॉजिटिव दसना कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ आई एम अ फ्रैशर, फ्रैशर का मतलब समझ लियो कि मैं तो जॉब की गल कर रहा हाँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ वर्क। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਗੇ आई एम रिटायर्ड, आई एम रिटायर्ड एज एन ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇਗੇ, ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਬੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇਣਾ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਬੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸੋ ਮਾਈ ਹੌਬੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੌਬੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਹੌਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਬੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਆਈ ਲਵ, ਆਈ ਇੰਜੋਏ, जो भी तुम कहना चाहते हो, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक टीचिंग, जो भी तुम कहना चाहते हो लिख दो। यही जगह के ऊपर तुम ये भी कह सकते हो आई एम इंटरस्टेड, आई एम इंटरस्टेड इन डांसिंग, टीचिंग, जो भी है। पर जे तुम कहोगे माई हॉबी इज रीडिंग, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, जो तुम हॉबी कहोगे दैन गेट रेडी फॉर काउंटर क्वेश्चन। काउंटर क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੌਬੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੋ ਹੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ I have a passion for painting, dancing, teaching, I'm interested in writing, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ interested in writing, हाँ जी, I have a passion, मैं बिल्कुल स्नेहा बंसल वाला लिखा है passion for, so I'm interested in writing, so interested in writing, ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਫਰਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, there are many things to see and do, but I like teaching the most, there are many things to see and do, there are many things to do, but I like teaching the most। ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਇੱਥੇ।
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਦਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਆਈ ਲਵ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING ਲਿਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਪਲੇਇੰਗ, ਆਈ ਲਵ ਡਾਂਸਿੰਗ, ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਪੇਂਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲਸ, ਆਈ ਐਮ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਪੈਸ਼ਨ ਫॉर ਟੀਚਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾਗਾ। ਆਈ ਲਵ ਇਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਦ ਆਇਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਆਈ ਲਵ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਆਈ ਲਵ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਡੂ ਪੇਂਟਿੰਗ, I love to do painting with oil pastel crayon, ठीक है, ये लिखोगे उसी। सो नैक्सट जो क्वेश्चन है, नैक्सट क्वेश्चन साडा की हो सकता है, नैक्सट क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है, तुसी ये रेयर है, कई बार पूछते भी है, कई बार नहीं पूछते, तुसी फ्री टाइम के विच की करते होगे, वट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। तो इतने ध्यान नाल तुसी ना कहो मतलब वेला रहना गा, गलत हो जाऊगा, इतने नैगेटिव पॉइंट है, तुसी उत्थे कुछ भी कह दिओ, हॉबी वर्गा कुछ नहीं है। देखो जी मैं फ्री टाइम के अपनी हॉबी ही करदा, स्मार्ट वर्क है तुहाडा, मैं अपनी हॉबी ही करनी पसंद करदा। सो उस तो बाद जे मैं तुहाडे तो कॉमन पूछा, क्वेश्चन पुट करा भी तुसी इंग्लिश जो है वो क्यों सीखते हो, वाई डू यू स्टडी इंग्लिश, वाई डू यू स्टडी इंग्लिश। तुहाडे तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वैसे इंटरव्यू में नहीं पूछा, तुसी आंसर की दोगे, ये तो एक आइडिया मिल जूगा। मैं तुहानू पूछा वाई डू यू स्टडी इंग्लिश, तुसी आंसर की दे सकते होगे, बिकॉज इट्स माई हॉबी टू लर्न इंग्लिश, आई लव स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, दैट इज वाई आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई कैन एक्सप्रैस माई सैल्फ बैटर इन इंग्लिश। तो देखो किन्ने आंसर आ गए इत्थे, किन्नियां चीज़ां तुसी इहदे उपर तुसी लिख सकते होगे। ओके हाँ जी, तुहाडे तो तुहाडे मैरिटल स्टेटस बारे पूछा जा सकता। मैरिटल स्टेटस का मतलब की है, ये तो हजे आप परसनली क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, हजे तो ऑफिशियल तो हजे आप आए नहीं। मैरिटल स्टेटस का मतलब की है कि तुसी विआहे हो या कुआरे हो या किवें हो, तो तुसी इत्थे मैरिड कह सकते होगे, आई एम मैरिड, आई एम मैरिड, ते तुसी अनमैरिड कहने की बजाय सिंगल कहियो सी, अच्छा अनमैरिड ना कहियो, क्योंकि अक्सर दे विच ना कन्फ्यूजन होंदी है कि अनमैरिड ते बैचलर दे विच। तुसी बहुत जगह के उपर वेखोगे कि अनमैरिड जिहदा विआह होया ही ना होवे, जिहनूं पंजाबी छड़ा कह दिंदे आ असीं, ते उवें ही बैचलर उहनूं कहने जिहड़ा हजे कुआरा होवे, विआह दी उमर जिहदी पई होवे। पर इत्थों भी कन्फ्यूजन ना होवे, तुसी मैरिड जां सिंगल यूज कर सकदे होगे। एक तां देखो मैरिड स्टेटस सिंगल मैरिड हुंदा हैगा, होर की हुंदा हैगा, होर किहड़ा हुंदा जी, होर जिवें आपां कह दिंदे आगे भी इंगेज्ड हुंदा, जिहदी मंगनी हो चुकी हुंदी हैगी, विआह नहीं हजे होया हुंदा हैगा, विआह होना दा एक हुंदा डाइवोर्स्ड। ओके सो उस तो बाद होर चीज़ां जिहड़ियां बहुत ज़्यादा कॉमन हुंदियां ने कि मैं तुहाडे तों एक्सपैक्ट करदागा। हुण तुहाडे तो एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुट किया जाएगा, की पुट किया जाएगा कि तुसी सानूं दसो कि तुसी ये जॉब क्यों चाहुंदे हो, जां तुहाडा पॉजिटिव ते नैगेटिव पॉइंट दसो, आपदे सारे सारे पॉजिटिव ते नैगेटिव पॉइंट दसो। हाँ तुहाडा हुण तुहाडे लई जिहड़ा काम है की है जी, हाँ तुहाडी एजुकेशन की गल हैगी इत्थे। पहलां आपां एजुकेशन की गल करिए कि तुसी अपनी एजुकेशन के बारे दसना है। तुसी सिंपल दस दिओ कि आई एम परसुइंग, मैं परसुइंग कदों लगाउणा, जिवें आई एम परसुइंग, परसुइंग का मतलब की हुंदा है जो तुसी पढ़ रहे होगे, प्रेजेंटली आई एम परसुइंग BA, आई एम परसुइंग MA। हुण मैं इत्थे एक चीज़ होर ध्यान नाल सुणिओ, BA नूं तुसी ग्रैजुएट कहोगे, आई एम परसुइंग ग्रैजुएशन। जे तुसीं पढ़ चुके होंगे तुसीं बोलोगे मैं ग्रैजुएट हाँ, आई एम ग्रैजुएट। ते जो MA है उन्होंने की बोलांगे आप, BA BSc जो बैचलर डिग्रीज ने उन्होंने कहोगे ग्रैजुएट हाँ जी मैं, तो जो MA है उन्होंने तुसीं की कहोगे मैं जी पोस्ट ग्रैजुएट हाँ मैं, आई एम पोस्ट ग्रैजुएट। तो उस तो बाद तुसीं एक चीज़ होर है, जे तुसीं PhD तुसीं हो, ठीक है जी, तो तुसीं कहोगे जी आई एम डॉक्टरेट इन, डॉक्टरेट।
डॉक्टर नहीं कहना, डॉक्टरेट कहना, आई एम डॉक्टरेट इन। स्नेहा बंसल ने कहा आई हैव अ हैप्पी मैरिज, ਜਾਂ आई एम हैप्पीली मैरिड। आई हैव अ हैप्पी मैरिज ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ आई एम हैप्पीली मैरिड ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਾਈ ਮੇਜਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਂ आई एम ग्रेजुएटेड, ਜਾਂ आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जो भी कॉलेज है ये कह सकते होंगे, ਜਾਂ आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज विद इन्ने मार्क्स। ओके सो ये गल होगी जी कॉमन की गल। हुण आ गए बड़े क्वेश्चन, बड़े नहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस। मैं तुहानूं आंसर दे देवां कि वीकनेस ते स्ट्रेंथ तुसीं इस हिसाब दे नाल दसनी हैगी कि वो ज़्यादा ओवर भी ना हो जाए। मीनस जे तुसीं कह रहे हो कि भी मेरी पॉजिटिव ये चीज़ हैगी, मेरी स्ट्रेंथ आ हैगी, तो स्ट्रेंथ वो दसियो जिहड़ी कि एवरेज हो, एवरेज इन द सेंस कि फुकरी ना हो, ओवर ना हो जाए, हाइपर बोल ना हो जाए, किते बहुत कुछ कह बैठो तो बाद में तुहानूं ओहदा हरजाना भुगतना पवे। हजे भी देखो मैंने ये स्टूडेंट्स इन्ना पेशेंस नहीं दिखाने, पर काफ़ी स्टूडेंट्स अपनी पेशेंस दिखा रहे हैं, मेरे नाल जुड़े हुए हैं कि यह टॉपिक जो है तुहानूं दसां हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा, स्पैशली जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, क्योंकि हुण उन्होंने जॉब करनी है तो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो मैं इंग्लिश दस रहा, इंग्लिश तो पंजाबी दे विच करना कोई ज़्यादा औखा हुंदा नहीं गा, सो असीं ईजीली कर सकते। सो क्वेश्चन है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, बहुत ध्यान दे नाल आंसर देना गा। इहदे विच तुसीं ओवर नहीं होना गा, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪਰ ਬੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਜਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਗੀ, ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ प्लीज़ जिवें मैसेज आ रहा है कि भी किन्ने टाइम का रह गया, देखो 15-20 मिनट तो होर लगणगे, क्योंकि जो मेन पॉइंट ने स्ट्रेंथ ते वीकनेस ते क्यों भी तुहानूं काम मिलना चाहिए है वो आपां डिस्कस करना। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, ST, हाँ जी स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, तो उहदी स्ट्रेंथ की है। मैं तुहानूं दसदा तुसीं की चीज़ लिख सकते हो। तुसीं कह सकते हो इत्थे माई strengths are my attitude, that I like to take challenges। इत्थे करो my strength is my attitude, that I like to take challenges। ओके समझ गए जी। सो ये की है जी तुहाडा एक स्मार्ट वे है जिहड़ा कि तुसी लिख सकते हो माई स्ट्रेंथ इज माई एटीट्यूड दैट आई लाइक टू टेक चैलेंजेस। एक चीज होर लिख सकते होंगे आई एम अ टीम वर्कर एज वेल एज अ गुड लीडर। ये बहुत ही ज़्यादा जैनुअन होकर लिखा आपने, तो ज़्यादा ये आप ओवर होके भी नहीं लिखा है। देखो क्या मेरी ताकत की है, मेरा नज़रिया है जी कि मैं हमेशा चैलेंजेस लैन दे लिए तैयार रहना गा। एक गल चैलेंज मैं लैन लिए तैयार हाँ, दूसरी गल मैं एक टीम वर्कर भी हाँ कि ये टीम वर्क एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं जी हमेशा चाहना गा कि मैं टीम दे विच काम करा, पर टीम दे विच नहीं कला, इत्थे मैं एक गुड लीडर भी हाँ, कहना भाव जो लोड़ पवे मैं एक टीम नूं लीड भी कर सकदा। देखो जी ये एक सिंपल जा वे है, पॉजिटिव वे है जिहदे नाल तुसीं दस सकदे हो कि तुहाडी पॉजिटिविटी की हैगी। ओके ते होर सिंपल जा एक तुसीं ये कह सकदे हो कि मैं तुहानूं होर दस दांगा माई स्ट्रेंथ्स आर बड़ा कॉमन जा है माई स्ट्रेंथ्स आर हार्ड वर्क, सेल्फ मोटिवेटिंग,
and dedicated towards my work. And also, I am a good learner as well as a teacher or leader. ये भी देखो कॉमन है, इजी है, की है। माई स्ट्रेंथ्स आर माई हार्ड वर्क, सेल्फ मोटिवेटिंग एंड डेडिकेटेड टुवार्ड्स माई वर्क। मेरी ताकतां की नहीं, मेरी ताकत है मेरी मेहनत, अपने आप में मोटिवेट करता रहना, सैल्फ मोटिवेटिंग, अपने आप में मोटिवेट करता रहना गा, ते हमेशा मैं अपने काम प्रति समर्पण रखदा गा, समर्पण रहना गा। वेरी गुड, इंटेग्रिटी, वेरी गुड, मैं इत्थे जरूर करूंगा। तुसी नाल इत्थे वर्ड सैल्फ मोटिवेटिंग दे नाल नाल तुसी इंटेग्रिटी भी यूज कर सकते होगे, बिल्कुल वधिया चीज है इंटेग्रिटी। एंड आल्सो आई एम अ गुड लर्नर, मैं बहुत एक चंगा सिखियार्थी हाँ, बहुत जल्दी सीखना गा मैं, ते नाल नाल सीखण दे नाल नाल मैं एक चंगा टीचर भी हाँ ते लीडर भी हाँ, मतलब मैं लीड भी कर सकदा हाँ। ठीक है जी। उस तो बाद बारी आ गई तुहाडी वीकनेस दी। वीकनेस तुसी अजिही दसनी हैगी, वर्सेटिलिटी भी लिख सकते हो। वर्सेटाइल कौन हुंदा हैगा? वर्सेटाइल ओह हुंदा हैगा जिहड़ा कि कई तरह के काम कर सकदा। तुसी कहना माई स्ट्रेंथ्स आर माई हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी, सेल्फ मोटिवेटिंग, वर्सेटिलिटी एंड डेडिकेटेड टुवार्ड्स माई वर्क। हाँ जी, इस तो बाद दो चीज़ां होर ने जिहड़ियां मैं तुहाडे डिस्कस करनियां हुण है वीकनेस तुहाडी, कि तुहाडी तुसी मैनूं अपनी वीकनेस दसनी हैगी कि तुहाडी वीकनेस की है। हुण फिर अगेन इन्ने स्मार्ट होके दसनागा तुसी कि इन्ने स्मार्ट होके दसनागा कि तुसी जिहड़ी तुहाडी वीकनेस है वो भी तुहाडी पॉजिटिविटी बन जाए। ये ना दस्सिओ कि मैनूं कंप्यूटर नहीं आउंदा जी, मैं लीडर नहीं बन सकदा गा, ये तां बहुत नैगेटिव हो। कहूगा पहला कंप्यूटर सीख के आओ, पहला इंटरनेट सीख के आओ, पहला लीडर बन के आओ, फिर तुहानूं सिखावांगे, फिर तुहानूं काम देवांगे। बिना कंप्यूटर बिना लीडरशिप तो असीं की कराउणा तुहाडे तो। इसे करके अपनी जो वीकनेस देनी हैगी, अपना वीक पॉइंट देना अजिहे ढंग नाल देना गा जिहड़ा कि तुहाडा पॉजिटिव है। माई वीकनेस पहले तो एक हो, आई डोंट लाइक टू से, I don't like to say I don't like to say weakness, but I like to say scope for improvement in every situation. I believe in myself. I believe in myself and my integrity, and I want perfection in everything। एक तो ये हो गया, एक मैं तुहानूं होर सिंपल दसूंगा मैं। देखो की है, ये कहना भी आई डोंट लाइक टू से माई वीकनेस, कहना मैं नहीं कहना चाहता मेरे च कमी है, मैं अपनी कमी नहीं कहना चाहता है, बट मैं कहना चाहना गा कि आई आई लाइक टू से स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन एवरी सिचुएशन। पर मैं तो कहूँगा कि मैं तो हर एक सिचुएशन इंप्रूवमेंट चाहना गा। ਇਹਦਾ मतलब की हैगा कि हो सकता कई बार मेरे तो गलती हो जाए, मैनूं कोई काम ना आउंदा होवे, पर मैं चाहना गा स्कोप रखा मैं अपने आप दे लई कि काहदे वास्ते इंप्रूवमेंट रखा मैं, कि मैं हर एक सिचुएशन दे विच इंप्रूवमेंट करा। ते मैनूं अपने आप विच इन्ना ज़्यादा विश्वास है, मैनूं अपने उपर इन्नी ज़्यादा स्थिरता है मेरे विच, ते मैं हर एक चीज़ दे विच की चाहना गा, मैं परफेक्ट होना चाहना गा। एक चीज़ मैं तुहानूं होर दसदा, मैं एक चीज़ तुसीं होर कह सकदे होगे।
I guess I what I think about about myself is that I become restless till my assigned work is not completed। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਇਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੋਪ ਹੋਵੇ। ਉਵੇਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋਣਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਅਸਾਈਨਡ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਇਟ ਅ ਡੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੋਲ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗੋਲ। ਹੁਣ ਗੋਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਾਈ ਗੋਲ is I want such a platform where I can grow my career along with the organization। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹਣਾਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਦੇਣਾਗਾ, ਲਾਈਕ ਯੂਅਰਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਚਾਹਣਾਗਾ, ਵਾਂਟ ਅ ਜੌਬ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹਣਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ goal is I want to be one of the reason for the success of the organization and I want to see your organization as a benchmark to other organization। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਆਹ
ये आप शॉर्ट कह सकते हैं। माई शॉर्ट टर्म गोल इज कि मैंने एक अजिहा, देखो मेरा पहला गोल तो यही हैगा। जे हुण तुहाडे तो पुछया कि तुसी वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यह सवाल हैगा। अचीव वीजा ऑफ कैनेडा। Hopefully, I wish, I pray from the God that you will get the visa to Canada as soon as possible, my dear. So जल्दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ on the right corner to get your dreams comes true, to get your dream come true। अपने सुपने पूरे करने लिए तुसी बिल्कुल सही जगह के उपर हो, ते तुसी बिल्कुल सही काम कर रहे होगे, तो बहुत जल्दी जो तुसी चाहते होगे तुहानू मिल जाएगा। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ कि शॉर्ट टर्म गोल की है, मतलब कि जे तुसी एक इंस्टीट्यूट ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ I want to join this institute, this organization, this trust, because I want such a platform where I can grow my career along with the organization like yours। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮਾਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਆਫਟਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇਜ਼ दैट आई वांट टू बी वन ऑफ द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि मैं ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਯੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਚਮਾਰਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੋਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗੋਲ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। if you select you as जो भी जॉब हैगी in this organization, then what will you do for this organization। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਿੱਲਸ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਿੱਲ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਡ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। So which of the topic do you like most, ਜਾਂ which topic is your favorite one। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ what type of stories, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਓਕੇ, ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ which story writer do you like most, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹ ਓਕੇ which story of that writer do you like most। ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗ੍ਰਾਸਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਰਰ ਮੂਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੁਇਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ the people who are listening to me, my question is to those people
which movie do you like most? Which movie do you like most? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਅਜਿਹੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਆਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਵਿਊਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਲ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2 3 4 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ 'ਚ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗॉट मी and you got each and every point I discussed so far in the class of around 90 minutes 90 ਮਿੰਟ 96 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਟੀਚਿੰਗ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ whenever I am teaching I feel like I am into it। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ, ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਸਕੋਗੇ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਣਾਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਸਪੂਨ ਚਮਚ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆਵਰ ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੂ ਪੀਪਲ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ so much giving your precious time because it is Sunday today. So on Sunday everyone wants to do some enjoyment, and you people who are listening to me now have given your precious time to me, and you have given your almost 2 hours, and
for 2 hours you could watch any movie। तो ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਇੰਥੂਜ਼ੀਅਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਕਿਉਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ once again।